أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ بداحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين مولانا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا مظلوم يا غريب يا شهيد بأرض كربلاء. ثم السلام عليكم يا أيها الأعزاء الحسين ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous allons commencer notre majalis par un marasiya et Inch'Allah, comme d'habitude, nous allons continuer le reste du majalis en français, Inch'Allah. ज़ख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, ज़ख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सहरिया वाला अकबर, अकबर मेरा सहरिया वाला अकबर। लाश अकबर पे शाह जब पहुँचे, दिल को हाथों से थाम कर बोले, तेरी फुरकत ने अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दिए, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सहरिया वाला अकबर, अकबर मेरा सहरिया वाला अकबर। तू है कड़ियल जवान है बेटा, बाप तेरा ज़ईफ है कितना, नूर आँखों का हो गया रुखसत, मुझको आता नहीं नजर खैमा, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सहरिया वाला अकबर, अकबर मेरा सहरिया वाला अकबर। जिसने 18 साल पाला था, कैसे देखेगी वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था जिसे अरमान, कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरी माँ को
बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सहरिया वाला अकबर, अकबर, मेरा सहरिया वाला अकबर। जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सहरिया वाला अकबर, अकबर, मेरा सहरिया वाला अकबर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Chers frères et sœurs mu'min mu'minat, Azadaran Imam Hussein alayhi salam, que dois-je faire pour faire partie de l'équipe de l'imam Al-Mahdi alayhi salam? Quelles sont les qualités que je dois adopter en moi durant ces mois de Muharram pour faire partie de l'équipe de l'imam Al-Mahdi alayhi salam? Que dois-je faire pour que l'imam Al-Mahdi m'accueille à bras ouverts dans son armée? Car chaque jour qui passe me rapproche vers le zuhur de mon imam, qui est l'imam Al-Mahdi ajjallahu ta'ala faraj al-sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad. Pour cela, nous avions vu dans les majalis précédents, nous devons tenir nos promesses, écouter attentivement, faire de la charité, accomplir le namaz, ne pas peur de mourir. Hier, nous avons vu la piété, être pieux, car celui qui veut faire partie de l'équipe de l'imam Al-Mahdi alayhi salam doit avoir la piété. Lorsque nous lisons le Saint-Coran, sommes-nous pieux? Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le Saint-Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: combien sont ceux qui lisent le Coran et que le Coran envoie malédiction sur eux? Sommes-nous parmi ces gens-là qui lisent le Coran et dans le Coran on nous envoie la malédiction? Nous ne le souhaiterons jamais. Pourquoi le Coran envoie-t-il la malédiction? Juste parce que nous faisons le contraire de ce que le Coran dit. Nous faisons le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Car dans le Coran se trouvent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le surah Saf, ayat numéro 1, ayat numéro 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de dire ce que vous ne faites pas. D'abord, c'est à vous de le faire. Ensuite, vous allez commander les autres de le faire. Vous ne le faites pas, vous dites aux autres de le faire. Et ensuite, ceux qui prônent le hidayat, ceux qui prêchent le hidayat, ceux qui font le hidayat, ceux qui donnent le hidayat, qu'est-ce que Allah leur a dit? Allah Ta'ala leur a dit dans Surah Baqarah, ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'amuruna an-nasa bil birri وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire? Faites d'abord le bien, montrez aux gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous devons tout faire pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le majalis d'hier, vous avez vu, on a pris comme exemple l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali, dans sa vie, a tout fait pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pour faire plaire aux autres. Azizan et muhtaram, il est important pour nous d'avoir la piété. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: arrivera un moment dans ma communauté où les gens seront remplis de méchanceté. Leur intérieur sera malpropre, leur intérieur sera sale. Mais de l'extérieur, alhamdulillah, ils seront pieux, ils vont faire namaz, ils vont faire le hajj, ils vont faire le amr bil ma'rouf. Mais au fond d'eux, que du saleté. Chers frères et sœurs, nous devons garder notre intérieur propre, tout comme notre extérieur. Et non garder l'intérieur malpropre et l'extérieur propre. Rasulullah a dit: ces personnes-là qui ont la méchanceté en eux, des saletés en eux, et qui gardent leur extérieur propre, sont ceux qui
n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont attirés vers ce bas monde. Et tout ce qu'ils font, c'est pour plaire aux autres. Tout ce qu'ils font, c'est appliquer ce que leur intérieur dit, ce que leur désir dit. Et non ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Azizaman, cher Azadaran Imam Hussein, qu'est-ce que Allah a dit dans Surah Furqan, ayat 43? Allah subhanahu wa ta'ala a dit par le biais du saint prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: Ara'ayta man ittakhadha ilahuhu hawa? Ya Rasulallah, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Son nafs dit: vas-y faire des gounas. Ok. Son nafs dit: écoute la médisance, ok. Son nafs dit: fais du mal à telle personne, ok. Mais Allah, lorsqu'il dit quelque chose, on ne l'écoute pas. Attirés vers ce bas monde, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala, ils font tout pour plaire aux autres. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils auront peur de personne, ni d'Allah, ni de qui que ce soit. Et lorsque ce moment arrivera dans ma communauté, lorsque cette époque arrivera dans ma communauté, Allah enverra son châtiment sur ce peuple. Azizaman, Azhadarani Imam Hussein alayhi salam, nous implorons Allah pour qu'il envoie sa miséricorde sur nous et non sa malédiction. Mais Rasulallah a dit: si cette époque viendra, à nous d'analyser, à nous de voir est-ce que cette époque est déjà arrivée ou non. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pour aujourd'hui, la qualité dont je vais vous présenter aujourd'hui pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, pour faire partie de l'armée de l'imam al-Zamana alayhi salam, pour devenir un véritable shi'ayan des Ahlul Bayt alayhi salam, tournons-nous vers l'imam al-Sadiq alayhi salam, demandons à l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam: Ya Aba Abdillah, dites-nous quelles sont les qualités d'un bon shia. Nous voudrions faire partie de l'équipe de l'imam al-Zamana alayhi salam. Que dois-je faire, ibn Rasulillah? L'imam Sadiq alayhi salam a dit: Laysa minna man lam yamlik ghadaba. N'est pas parmi nous celui qui n'arrive pas à contrôler sa nervosité. Se mettre en colère fait partie de la fitrate de l'être humain. Mais à partir du moment où j'arriverai pas à contrôler ma colère et que je vais m'en prendre à mes amis, à mes parents, à mes enfants, à mes collègues, l'imam alayhi salam a dit: à partir de ce moment-là, tu ne fais pas partie de nous. Azizani Muhtaram, contrôler sa colère. Quelle récompense Allah subhanahu wa ta'ala a gardé pour ces personnes qui contrôlent sa colère? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Sa'ad, ayat numéro 48. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wadhkur Ismaïla wal yas'a wa dhil kifl wa kullu min al-akhyar. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, rappelle-toi de Ismaïl, du prophète Élisée, de dhil kifl, car ils étaient parmi les meilleurs. À qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Au saint prophète. Le saint prophète qui est rahmatul lil alamin, miséricordieux pour le monde entier. Rasulallah qui est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala disait: Ya Habib, Ya Mahboub, Ya Ahmad. À ce prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya Rasulallah, rappelez-vous de Ismaïl, du prophète Élisée et de Dhil Kifl. Quelle était la particularité de ces personnes, de ces prophètes? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala demanda au saint prophète de se rappeler de ces personnes-là? Allama Dastaghaib écrit dans son livre que lorsque le prophète Élisée était en train de quitter ce bas monde, il était en train de rendre ses derniers souffles. Alors le prophète Élisée a rassemblé ses élèves et a dit: Chers élèves, je quitte ce bas monde. Celui qui va me promettre de ne pas s'énerver et de ne pas obéir à Shaitan sera mon successeur. Qui parmi vous est en train d'accepter ce défi? Qui parmi vous relève le défi de ne pas s'énerver, de ne pas obéir au Shaitan et sera mon successeur? Dhil Kifl prend le défi et a dit: Cher prophète Élisée, je relève le défi. Je ne m'énerverai pas. Je n'obéirai pas à Shaitan. Et ensuite, lorsque le prophète Dhil Kifl
Lorsque Dhul-Kifl a pu réussir dans son défi, lorsque Nabi Dhul-Kifl a réussi dans tout ce qu'il a dit, de ne pas s'énerver, de ne pas obéir à Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala donna la prophétie à Dhul-Kifl. Et Dhul-Kifl est devenu un prophète. Pour quelle raison? Parce que Dhul-Kifl ne s'est pas énervé, il a contrôlé sa colère. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Regardez la vie de Dhul-Kifl. Lorsque nous voyons vers les historiens, dans nos livres, il est écrit que Dhul-Kifl passait la plupart de son temps à prier Allah subhanahu wa ta'ala et il dormait peu. Dans la nuit, il dormait peu. Dans la journée, il servait la communauté. Dans l'après-midi, il dormait peu également. Donc, ce que nous voyons dans la vie de Dhul-Kifl, c'est que Nabi Dhul-Kifl dormait peu par rapport à autre chose. Il servait la communauté, adorait Allah subhanahu wa ta'ala, mais dormait peu. Et nous savons tous que du moment où vous dormez peu, vous faites des sauts d'humeur. La tête fait mal, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous êtes là, vous êtes inquiet, vous avez les yeux rouges, etc., etc. Shaitan rassembla son armée. Et parmi l'armée, Shaitan a dit, qui parmi vous est capable d'aller vers Dhul-Kifl et de l'énerver jusqu'à un moment où vraiment l'homme, je dirais, il est prêt à tout. Il s'énerve, il est prêt à faire des ravages. Shaitan a dit, le point faible de ce prophète Dhul-Kifl est qu'il dort peu. Ne le laissons pas dormir. Il aura une manque de sommeil, sûrement il va s'énerver. Il y avait un shaitan du nom Abyad. Abyad veut dire blanc. Le shaitan du nom Abyad est venu voir Dhul-Kifl au moment où Nabi Dhul-Kifl dormait. Il est venu et a dit, j'ai un problème, venez avec moi. J'ai un problème avec une tierce personne, venez avec moi régler ce problème. Celui qui était avec Nabi Dhul-Kifl, parce que Nabi Dhul-Kifl était en train de dormir. La personne qui avait ouvert la porte a dit, Dhul-Kifl dort, reviens après. Il a dit non, je veux que Dhul-Kifl vienne avec moi immédiatement, je ne veux rien savoir, qu'il vienne avec moi. Lorsque Dhul-Kifl a entendu ces voix, Nabi Dhul-Kifl s'est réveillé et a dit, quel est le problème? Il a dit, venez avec moi, j'ai un problème avec une tierce personne, vous devez venir avec moi pour régler ce problème. Nabi Dhul-Kifl enleva sa bague. Il a dit, tiens, prends-le. Montre-le à la personne avec qui tu as un problème et dis-lui, Dhul-Kifl t'appelle chez lui. Il est parti. Le lendemain, il est arrivé voir le prophète. Il a dit, Dhul-Kifl, j'ai montré votre bague à la personne, mais cette personne ne veut pas venir ici. Il n'accepte pas de venir ici. Vous devez venir avec moi, je ne veux rien savoir. Venez avec moi immédiatement. Le prophète a dit, il n'a pas accepté en voyant ma bague. Je vais t'écrire une lettre. Donne-le à cette tierce personne. Dis-lui, Dhul-Kifl est en train de t'appeler chez lui. Je réglerai votre problème. Il n'a pas laissé dormir Dhul-Kifl. Dhul-Kifl a donné cette lettre. Le shaitan est parti. Il est revenu. Dhul-Kifl, il a vu votre lettre. Il ne veut pas venir. Venez avec moi régler ce problème. Je veux que vous veniez immédiatement avec moi. Je ne veux rien savoir. Dhul-Kifl est venu avec cette personne, avec ce shaitan du nom Abyad. En cours de route, le shaitan a disparu. Dhul-Kifl, imaginez que quelqu'un fait la même chose avec nous. Il est tout à fait normal que nous allons nous énerver. C'est tout à fait logique. Mais Nabi Dhul-Kifl, à ce moment-là, il ne s'est pas énervé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Dhul-Kifl, du fait que tu ne t'énerves pas, je te donne la prophétie. Chers frères et sœurs, il est important pour nous. Si nous voulions faire partie des Shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam, si nous voulons faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, si je souhaite faire partie de l'armée de l'imam al-Zaman alayhi salam, je dois avoir cette aptitude de contrôler ma colère, de contrôler ma nervosité et de ne pas blâmer les uns et de blâmer les autres, de donner tort à celui-là, de donner tort à celle-là. Je dois me calmer. Je dois être là, je ne dois pas m'énerver. Azizani Muhtaram,
L'imam Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Qu'est-ce que l'imam Ali alayhi salam a dit? L'imam Ali alayhi salam a dit: la nervosité est une chose dont le début est la folie et qui va se terminer par un regret. Quand vous êtes énervé, vous dites des choses qu'il ne fallait pas dire. Vous criez, vous cassez, vous faites des ravages, vous faites des choses qu'il ne fallait pas faire. Et ensuite, lorsque tout se calme, vous regrettez ce que vous avez fait. Vous regrettez ce que vous avez dit. L'imam Ali alayhi salam est en train de nous dire: cher homme, cher musulman, cher croyant, avant même que tu ne regrettes, arrête de t'énerver. La colère, je le répète, la colère fait partie du fitrat de l'être humain. Mais il n'est pas wajib pour un être humain de faire sortir sa colère sur quelqu'un d'autre. Tu es en colère, reste muet, reste silencieux, c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution au moment de la colère. Reste silencieux, ferme ta bouche. Tu vas parler du moment où tu seras en bonne et due forme et que tu seras conscient. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'Allah dit? Lorsque vous êtes en état d'ivresse, ne vous approchez pas du namaz. Une fois que vous serez conscient, c'est à ce moment-là que vous allez vous approcher du namaz. La nervosité n'est pas une sorte d'ivresse? Quelle est la différence entre un état ivre et la colère? Logiquement parlant, nous n'avons pas de différence. Une personne ivre est un fou. La personne qui s'énerve est un fou également. Azizani muhtaram. Des fois, il y a des personnes qui se disent intelligents. Nous sommes intelligents. Mais regardez ce que Imam Ali alayhi salam a dit dans un hadith. L'imam a dit: si tu es intelligent, alors sache que l'idiot s'énerve à tout moment. Pour tout et pour rien, il s'énerve. Si vous voyez ces personnes-là, ce sont des idiots. Car celui qui est un shi'yan de l'imam Ali alayhi salam, celui qui veut faire partie de l'imam alayhi salam ne s'énerve pas pour tout et pour rien. Il s'énerve là où il faut s'énerver. Et quand il s'énerve, il se contrôle. Il contrôle sa colère. Nous voulions tous aller au paradis. Nous souhaitons tous aller au paradis. Posons-nous la question: qui ira au paradis? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah Ali Imran, ayat 133. Allah a dit: et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Qui sont ces personnes? Qui sont ces pieux? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah Ali Imran, ayat 134. Allah a dit: ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. Vous devez être au-dessous de votre rage. C'est vous qui devez contrôler votre rage et non la rage vous contrôle. Si la nervosité va vous contrôler vous, alors là nous sommes en perdition. C'est nous qui devons avoir le dernier mot. C'est nous qui devons avoir le contrôle de notre nafs. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shaitan est venu voir Nabi Nuh. Lorsque Shaitan est venu voir Nabi Nuh alayhi salam, Shaitan a dit au prophète Noé: dis à ton peuple de rester loin de la jalousie. Dis à ton peuple de ne pas s'approcher de la jalousie, car j'ai été banni et j'ai été maudit à cause de la jalousie. J'ai été jaloux de Nabi Adam. Allah subhanahu wa ta'ala m'a maudit et m'a banni. Ensuite, Shaitan a dit au prophète Noé: rappelle-toi de moi lorsque tu t'énerves. Car lorsque tu t'énerves, je suis près de toi. Lorsque tu t'énerves, je t'aide à faire des ravages. Lorsque tu t'énerves, je suis là, à côté de toi. Et je t'aide à faire du n'importe quoi. Azizani muhtaram, la colère, la nervosité détruit notre iman. La nervosité détruit nos thawab. La nervosité nous pousse à faire du mal. La nervosité nous pousse à la méchanceté. La nervosité nous pousse à l'éloignement des autres. Si nous serions nerveux, les autres ne vont jamais nous approcher. Et c'est pour cela que Allah a dit dans le Saint-Coran: Ya Rasulallah,
Dis-toi, les gens, les personnes t'approchaient parce que tu étais doux. Tu étais si gentil envers eux. Si tu aurais été rude, les gens seraient éloignés de toi. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Notre saint prophète qui est un exemple pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ô croyants, vous avez en saint prophète le meilleur des exemples. Rappelez-vous de ce moment quand le prophète passait dans cette ruelle où la vieille dame jetait de la poubelle sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dois me poser la question, si aujourd'hui quelqu'un jette de la poubelle sur moi, quelle serait ma réaction? C'est sûr que je vais m'énerver, je vais faire des ravages, je vais être en colère, je vais être nerveux, je vais être de n'importe quoi. Mais le prophète ne disait rien du tout. Tous les jours, chaque fois que le prophète passait dans ce ruelle, la femme jetait de l'ordure sur lui. Un jour, le prophète est passé et il n'y avait personne qui a jeté de la poubelle sur le prophète. Le prophète commença à demander tout autour, que se passe-t-il? Où est passée cette vieille dame qui jetait toujours des poubelles sur moi? Que se passe-t-il? Pourquoi aujourd'hui elle ne l'a pas jetée? Quelqu'un a dit à Rasulallah, cette femme est tombée malade. Elle est souffrante. Rasulallah est venu voir cette vieille dame. Chère dame, que se passe-t-il? Chère mu'minat, que se passe-t-il? Je suis malade. La dame, elle a dit à Rasulallah, parce qu'aujourd'hui je suis malade et que je n'ai pas jeté de la poubelle sur vous. Vous êtes venu pour vous venger? Le prophète a dit, non, je suis venu pour te rendre visite. Je suis venu pour te voir. Comment vas-tu? Que s'est-il passé? Lorsque la femme, elle a vu le akhlaq du saint prophète, le bon comportement du saint prophète, la femme a dit, faites-moi rester le calme. Et la femme a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Du moment où nous serions gentils envers les autres, du moment où nous serons doux envers les autres, au lieu de les rejeter, nous allons les accepter. S'ils seront nos ennemis, ils deviendront nos amis. Mais si nous allons nous énerver, Shaitan va sûrement nous aider à faire des ravages. Et à cause de cela, les gens vont s'écarter de nous, vont s'éloigner de nous. Azizan et Muhtaram, contrôlons la colère. Pourquoi? Parce que pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, il est très important de maîtriser sa colère, car l'imam Sadiq alayhi salam a dit, ne fait pas partie de nous ceux qui n'arrivent pas à contrôler sa colère. Azadarani Imam Hussein alayhi salam, nous sommes aujourd'hui réunis pour pleurer sur Janabi Ali Yunil Akbar alayhi salam. Qui était Ali Akbar? Ali Akbar était la photocopie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens voyaient Ali Akbar, le visage de Ali Akbar ressemblait au visage de Rasulullah. Lorsque Ali Akbar parlait, on dirait que Rasulullah est en train de parler. Lorsque Ali Akbar souriait, on dirait que Rasulullah est en train de sourire. Comment l'imam Hussein a vu Ali Akbar? Comment il a eu Ali Akbar? Les historiens ont écrit qu'après le décès de Rasulullah, l'imam pleurait. L'imam pensait à son grand-père Rasulullah. Une fois, Imam Hussein a vu Rasulullah dans ses rêves. Et Rasulullah a dit, Ya Hussein, je ne supporte pas de vous voir triste. Pourquoi pleurez-vous? Imam Hussein a dit, Ya grand-père, ô grand-père, vous me manquez beaucoup, Ya Rasulullah. Je pense à vous, je pleure en pensant à vous. Azadarani Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Rasulullah a dit, Ya Ali Yunil Akbar, Allah vous donnera un fils qui va ressembler à moi. Il sera ma photocopie. Azahdarani Imam Hussein arriva à Karbala. Le premier battant du côté de l'imam al-Hussein alayhi salam était Janabi Ali Yunil Akbar. Azahdaru, lorsque l'imam alayhi salam a dit, Taqaddam ya bunayya, ô mon fils, vas-y sur le champ de bataille. Mais que l'imam a dit, Ya Ali Yunil Akbar, vas-y d'abord demander la permission d'aller vers le champ de bataille. Ya ta mère, ya ta tante Zainab. Azahdaru, Ali Akbar n'avait jamais rien demandé
demandé à l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam, Zadarani imam Hussein alayhi salam, Ali al-Akbar avait jamais rien demandé à sa mère également. Une fois que Janabi Ali Akbar est venu voir sa maman, il a dit, ya mère, oh maman, je suis venu te demander quelque chose. Leila a dit, Ali Akbar, que veux-tu? Ali Akbar a dit, chère mère, je souhaite aller vers le champ de bataille. Zadaro, Leila a dit, ya Ali al-Akbar, de mon côté, je n'ai rien à te dire, tu as ma permission, mais vas-y voir Janabi Zainab salamullah alayha. Lorsque Ali Akbar est venu voir Janabi Zainab a dit, ya Bunayya, vas-y sur le champ de bataille, sacrifie ta vie pour l'islam. Zadaro, Ali Akbar est revenu voir l'imam al-Hussein alayhi salam, et l'imam Hussein regarda Ali Akbar et a soulevé les mains vers le ciel et a dit, ya Allah, maintenant celui qui ressemblait à Rasulullah est en train d'aller vers le champ de bataille. Zadaro, lorsque Ali Akbar a dit adieu à l'imam al-Hussein alayhi salam, Ali Akbar est parti vers le champ de bataille. Une fois que Ali Akbar commença à avancer, Ali Akbar sentit que quelqu'un est en train de venir derrière moi. Lorsque Ali Akbar tourna son visage, il a vu l'imam al-Hussein venir derrière lui. Ali Akbar est redescendu du cheval et a dit, oh père, je vous ai déjà dit adieu, pourquoi venez-vous derrière moi? L'imam al-Hussein alayhi salam a dit, ya Ali al-Akbar, si seulement tu avais un jeune fils, tu aurais su ce que c'est que lorsque son fils est en train de partir sur le champ de bataille. Zadaro, Ali Akbar faisait ses adieux à l'imam al-Hussein alayhi salam. Ali Akbar est parti dans le champ de bataille, tombant en martyr. Ali Akbar alayhi salam a dit, ya abata alaykunna minni salam, ô père, acceptez mes adieux, acceptez mes salams, acceptez mes salutations. Zadaro, Ali Akbar savait que l'imam Hussein ne pouvait pas venir, car c'était une personne âgée, l'imam al-Hussein alayhi salam. Et quand l'imam a entendu les salams de Ali Akbar, l'imam a dit, Ali Akbar, je ne vois plus. Allah la'natullahi ala al-qawmi adh-dhalimin. Saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.